जुग जानिए, जुग जुग जानिए। जुग जुग जानिए, जुग जुग जानिए। जुग जानिए, जुग जुग जानिए। जुग जुग जानिए, जुग जुग जानिए। सच्चे की सिर का जुग जुग जानिए। सच्चे की सिर का जुग जुग जानिए। जानिए, जुग जुग जानिए। जुग जुग जानिए, जुग जुग जानिए। सच्चे की सिर का जुग जुग जानिए। सच्चे की सिर का जुग जुग जानिए। जानिए, जुग जुग जानिए। जुग जुग जानिए, जुग जुग जानिए। हुकम मन्ने सिरदा दर दी बाणी है। हुकम मन्ने सिरदा दर दी बाणी है। दर दी बाणी है, दर दी बाणी है। जुग जानिए, जुग जुग जानिए। जुग जुग जानिए, जुग जुग जानिए। सच्चे की सिर का जुग जुग जानिए। सच्चे की सिर का जुग जुग जानिए। जुग जुग जानिए, जुग जुग जानिए। जुग जुग जानिए, जुग जुग जानिए। जाति दे क्या हक सच परखिए। जाति दे क्या हक सच परखिए। मोहरा होवे हक मरिए चखिए। मोहरा होवे हक मरिए चखिए। मरिए चखिए, मरिए चखिए। जुग जुग जानिए, जुग जुग जानिए। जुग जुग जानिए, जुग जुग जानिए। सच्चे की सिर का जुग जुग जानिए। सच्चे की सिर का जुग जुग जानिए। जुग जुग जानिए, जुग
ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ। ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ। ਫੁਰਮਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਸਮ ਪਠਾਇਆ, ਫੁਰਮਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਸਮ ਪਠਾਇਆ। ਤਬਲ ਬਾਜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ, ਤਬਲ ਬਾਜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ। ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ। ਇਕ ਨਾ ਸਾਖਤੀ, ਇਕ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ, ਇਕ ਨਾ ਸਾਖਤੀ, ਇਕ ਨੀ ਬਦੇ ਪਾ, ਇਕ ਨਾ ਤਾਕਤੀ, ਇਕ ਨੀ ਬਦੇ ਪਾ, ਇਕ ਨਾ ਤਾਕਤੀ, ਇਕ ਨਾ ਤਾਕਤੀ, ਇਕ ਨਾ ਤਾਕਤੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ। ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ, 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 ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਏ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ।
ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ। ਆਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ। ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਆਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ। ਆਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ। तेरी कुदरत तू है जाने, और ना दूजा जाने, और ना दूजा जाने। जिसनो कृपा करे मेरे प्यारे, सोई तुझे पहचाने, सोई तुझे पहचाने। जिसनो कृपा करे मेरे प्यारे, सोई तुझे पहचाने, सोई तुझे पहचाने। धान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा। सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा। तेरे भगतां को बलिहारा, तेरे भगतां को बलिहारा, भगतां को बलिहारा। सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा। सुहावा सदा प्रभ तेरा। तेरी सेवा तुझ ते होवे और ना दूजा करता। तेरी सेवा तुझ ते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुध पावे, जिसनो तू रंग तरता, जिसनो तू रंग तरता। थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा। थान सुहावा सदा प्रभ तेरा,
ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਧਾਮ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ, ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਅਪਾਰਾ। ਧਾਮ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਨਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੂਜਾ। ਤੂੰ ਸਮਰਥ स्वामी मेरा, हो क्या जाना तेरी पूजा, हो क्या जाना तेरी पूजा। तू समरथ स्वामी मेरा, हो क्या जाना तेरी पूजा, हो क्या जाना तेरी पूजा। थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा। थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा। तेरियां भगतां को बलिहारा, तेरियां भगतां को बलिहारा, भगतां को बलिहारा। थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा। थान सुहावा सदा प्रभ तेरा। तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे, बिकम तेरा है पाना, बिकम तेरा है पाना। कहो नानक है पया दुआरे, रख ले हो मुग्ध जाना, रख ले हो मुग्ध जाना। तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे, बिकम तेरा है पाना, बिकम तेरा है पाना। कहो नानक है पया दुआरे, रख ले हो मुग्ध जाना, रख ले हो मुग्ध जाना। थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा। थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा। तेरियां
ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾਂ। ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਥਾਨ, ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, तेरे भगत सोहे दरबारे। सर्व जिया के दाते स्वामी, कर कृपा ले हो उबारे, कर कृपा ले हो उबारे। तेरिया भगतां को बलहारा, तेरिया भगतां को बलहारा, भगतां को बलहारा। सुहावा सदा तेरा, रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮੁਨ, ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਬੇਦ ਬਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਿਓ ਹਰ, ਜਾਪ ਨ ਛਾਡੋ ਏਕ ਖਰੀ। ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਤਰੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਤਰੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਉਸਤਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਆਓ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ, ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 32 ਤੇ 32 64 ਦੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੁਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੈ, ਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 7 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੜਦਾ। ਉਸ ਆਦੀਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, 4 ਮਿਲੇ 64 ਖਿਲੇ, ਖਿਲੇ 20 ਕਰ ਜੋਰ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਿਉ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਖਿਲੇ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਸਾ ਜਾਣੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਟਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ 5 ਪਿਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਪੀਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 5 ਪਿਆਲੇ ਆਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਧੀਰਜ। ਇਹ 5 ਪਿਆਲੇ। ਤੇ 5 ਪੀਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ 5 ਪੀਰ, 5 ਪਿਆਲੇ, 5 ਪੀਰ। 6ਵਾਂ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ। ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਅਸਤਰਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਬਾਹੂ ਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਏ। 2 ਤਖਤ ਹੋਏ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਦੇ ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ
ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਸਜਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤੇ, ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸੋਭਦੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਮੀਰੀ ਦੀ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਖਾਵੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ, ਪਹਿਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ, ਪਰ ਜਣਾ ਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਹਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰੇ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦਰਾੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਨਿੰਦਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ 5 ਗੁਰੂ ਮਾਲਾ ਹੀ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤਨ 'ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਲਵਾਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਟਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਗਏ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਲੜਨਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਕਿ 2 ਝੋਟੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਧਰ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਝੋਟੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਅੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਝੋਟੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਕਤਵਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਦੇ ਸਨ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵੋ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਅਤ ਆਬਾਦਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ,
क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर वेद व्यास बहुत सियाना सी, बहुत पढ़िया लिखिया सी। इस तरह सिख धर्म के अंदर भाई गुरदास जी पढ़े लिखे सन, भावें कि उन्होंने सारी उम्र विआह नहीं कराया, पर गृहस्थ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਗ੍ਰਸਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਪਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬੜੇ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਖਤ ਬਣਾਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰੀਗਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੀਂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੀਂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੀ, ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਲਓ ਬਾਬਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ 11 ਫੁੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਥੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੜਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਬਚਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚਨਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿਣਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਖਤ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਖਤ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਖਤ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ। ਵੈਸੇ ਤਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਬੈਠਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੋ ਬਹੇ ਜੋ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ। ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੋਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਖਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅਯੋਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਨੇ,
ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਲੜ ਦੇਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਯੋਗ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਯੋਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਦੁਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਤਖਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ, ਆਖਰ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਤੇ? ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਓ, ਜਿਸ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੁੱਲ ਉਠੇ, ਡੌਲੇ ਫੜਕ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਢੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਗਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੌਮ ਬੁਜ਼ਦਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੌਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੁਕੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੂਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟੀ ਦਾ। ਜਿੱਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਣਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਦਾਹਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਨਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ 2-4 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘੇੜੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇੜਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਸੀ ਪਰ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ एक को शमशीर के आगे, रख दूंगा इनका सीना चीर के आगे। दुनिया झुक जाती है तकदीर के आगे, तकदीर झुक जाएगी मेरी शमशीर के आगे। ऐसा योद्धा अणखी पैदा करता बाजा वाले। अज गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज अणख पैदा करने वास्ते जदों ये संघासन ते सुभाएमान होए हैं, वाहिगुरू जी ने थां दे उत्ते मनुखां नूं भेजता, जाओ जाके जड़े नौजवान ने उन्हां नूं जाके सद्दा दिओ, तुसीं गुरु नानक पातशाह दे घर विच आउणा है,
ਉਹ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੁਮਾਲੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 2 ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 1 ਚੋਲਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਸਵਾਸ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਥੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਣਾ ਹਟ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਲੋਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹਨ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਨਾ ਅਕਬਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਅਕਬਰ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਨ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਮੇ, ਜਹਾਨ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਨੇ ਆਪ ਮੁੱਠੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪ ਖਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਹਾਨ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤਖਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਢਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਢਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾੜ ਸਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਟਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 52 ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 52 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰੋਗਾ ਸੀ। ਦਰੋਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਸ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਦੁਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਉਹ 52 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਜੂਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਤਨ ਤੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਹਜੂਰ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਵਾ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਦਾਤਿਆ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪੈ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਹਜੂਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸਾਂ, 52 ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਵਾਇਆ। ਇਹ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਅਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਢਾਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਢਾਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਕਢਾਣੀ ਅਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 52 ਕਲੀਆਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸਾਜਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਖਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤਖਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ,
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਸਮਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਸੀਬ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।